अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। हाँ मेंबर পিলারটা কেমন? এই পিলার কিন্তু অল্প কারণ 1 2 3 باشا هذا زيادة وما হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. يا حج يلا يا جاي، يلا يا حاج، يلا يا سيد. قلت له الزحمه جيك قلت له وصيه وتمشي مع سبحان রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতের একটি টুকরা, জান্নাতের একটি জায়গা। না 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 খুলে ঢুকো। রিয়াজুল জান্নাহ এটি জান্নাতের একটি অংশ। সালাম সালাম এটা না? সুবহানাল্লাহ, রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতের একটি টুকরা, জান্নাতের একটি অংশ।
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. اخي اكمل الصف اخر شيء. Allahu Akbar, Allahu এখানে কই খাওয়াইলি কেমন না এই যে বসে এখানে এখানে আসহাবে সুফরা সামনে জায়গা এই যে উঁচু জায়গা হ্যাঁ আসহাবে সুফরা এখানে সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করতেন এই জায়গা বসে এই যে এখানটায় ওই ওখানে যাইতে দেবে না যাইতে দেবে না ওখানে এই দিন সামনে হ্যাঁ যারা নামাজ পড়ে এখানে ইদারাম ওনার দ্বারা এখানে হ্যাঁ ইদারাম আসলে কই শুরু করুন हाँ ये अंदर जाओ अंदर है रास्ता जा आदमी जा रहे हैं अंदर এই জায়গাটার লক্ষ্য করেছে কোন জায়গাটা এই যে উঁচু জায়গাটা আচ্ছা আচ্ছা সুবহানাল্লাহ। রাসূলের রওজা কিন্তু এই হ্যাঁ কিন্তু এখানে নামাজ পড়লে তো আমাদের ইনশাল্লাহ ভালো তো নাকি ঠিক আছে জি 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 এই, ওই আব্বু কই হ্যাঁ ধরো ধরো হ্যাঁ চল 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 হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো বসো হ্যাঁ কই নামাজ পড়বে কোন জায়গায় হারাই গেলাম না কেবল এই নামাজ পড় দেবে না তো كاميرا नहीं फायदा नहीं फायदा كاميرا دعاء دعاء تفضل يا ওকে আচ্ছা 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 না ওই যে এরা নামাজ পড়তেছে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ها الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين যাইছে হ্যাঁ হ্যাঁ আস্তে আস্তে পাশে আস্তে আস্তে পাশে ছোঁয়া যাবে নামাজ তো পড়তে পড়ছে নামাজ এই মোবাইল আনি নাই তো ছবি তুলতে পারি না No, they did it so far away from the reach of the unless if you're leaning on it, which they're going to stop right away.
জুতোটা কই রাখি কত দেখা বুঝু টাচ করতে করতে যাই টাচ করতে পারবি না কেউ করতে পারছে না প্রথম রওজা মোবারক হচ্ছে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين كل اللي نبغى تشوف سوي انت قريب رسول الله السلام سكينه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة سوري الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الله আচ্ছা এটা হচ্ছে দুই কিবলার মসজিদ আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছে যে আপনি বাইতুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়বেন এই কিবলাটা ছিল বাইতুল আকসার দিকে তো এটা এই মসজিদকে বলা দুই কিবলার মসজিদ আর এখন আমরা নামাজ পড়তেছি এই পশ্চিম দিকে দুই কিবলার দিকে মসজিদ নামাজ দুই কিবলার মসজিদ মসজিদুল হারামের দিকে বাকি দুই রাকাত কাবার দিকে ফিরে আমরা নামাজ পড়ছি কিন্তু আগে এটা ছিল এই কিবলার দিকে নামাজ পড়া হতো তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিন আসর নামাজের সময় 2 রাকাত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর কাছে পড়ে জেনেছিলেন যদি বাইতুল্লাহ শরীফের মুখের দিকে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে যদি কিবলা করা হতো তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাটা আল্লাহ পূরণ করে দেন আসর নামাজে 2 রাকাতের নামাজ কিবলামুখী আল আকসার দিকে নামাজ পড়া হয় এবং বাকি 2 রাকাত নামাজ পড়ার হুকুম দিয়ে দেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিবলা শরীফের দিকে তো এই জন্য এটাকে বলা হয় দুই কিবলার মসজিদ হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ এখানে 2 রাকাত নামাজ পড়লে একটি উমরা হজের সওয়াব পাওয়া যায় কবুল উমরা হজের আমরা 2 রাকাত নামাজ পড়ে এখন বের হচ্ছি
মুসলমান বিজয় লাভ করেছিলেন খনন করে, খাল খনন করে। এই আমাদের বাম পাশে এই রাস্তাটাই ওই খাল ছিল। খন্দকের যুদ্ধ এখানে হয়েছিল। এটা হলো সেই খন্দক যুদ্ধের সূত্রান্ত। আর এখানে 7টা ঘর ছিল। একটা মাঠ, মসজিদে জুমা, যেখানে প্রথম জুমার নামাজ শুরু হয়েছিল। মসজিদে জুমা জমা শুরু হয়েছে। এই জায়গা থেকে জুম্মা শুরু হয়েছে। মসজিদে জুমা বলে। আমরা এখন আছি মসজিদুল কুবা। আসলে একটু ইতিহাসটা বলি। এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম মুসলমান জাতির মানুষের তৈরি মসজিদ। আসলে প্রথম মসজিদ যেটা জিন দ্বারা তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছিল বায়তুল আকসা। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বপ্রথম মনুষ্য তৈরি কোনো মসজিদ যেখান থেকে নামাজ শুরু হয় সেটা হচ্ছে মসজিদুল কুবা। তো এটা আমরা মসজিদুল কুবার দিকে যাচ্ছি। আমরা মসজিদুল কুবার ভিতরে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ইনফরমেশনে একটু ভুল ছিল। এই মসজিদে নামাজ পড়লে 2 রাকাত একটি ওমরা হজের সব পাওয়া যাবে। আর লাস্ট যে নামাজটা পড়েছি আমরা 2 রাকাত, এটা হচ্ছে 2 কিবলার মসজিদ। ওখানে নামাজ পড়লে 50,000 ওয়াক্ত নামাজের সব পাওয়া যাবে। সুতরাং 2 কিবলার মসজিদ নামাজ পড়লে 50,000 ওয়াক্ত নামাজের সব, আর এই মসজিদে নামাজ পড়লে অর্থাৎ মসজিদুল কুবায় নামাজ পড়লে একটি পূর্ণ ওমরা হজের সব পাওয়া যাবে। এটা উহুদের প্রান্তর। উহুদের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আমরা। এখানে সেই বিখ্যাত উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল। আমরা উহুদের প্রান্তরে হয়তো নামবো, দেখা যাক। এই পাহাড়টি হচ্ছে উহুদের পাহাড়। উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে, মুসলমানরা বিজয় অর্জন করেছিল। ইতিহাসটি আমরা গুগল করলেই পেয়ে যাব, কিন্তু উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা খুব ভালোভাবে বিজয় অর্জন করে। এই হচ্ছে উহুদের প্রান্তর।
হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই উহুদের প্রান্তরে যুদ্ধ করে মুসলমানরা কাফেরদেরকে পরাজিত করে। কবর আছে, আচ্ছা, তারপর 70 জন সাহাবীর কবর আছে। এখন আমরা সেখানে জিয়ারত করতে যাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা জিয়ারত করব ইনশাআল্লাহ। আর এই যে সাহাবীদের কবর আছে, হ্যাঁ, এরা কি শহীদ হয়েছিল এই উহুদের যুদ্ধে? এই উহুদের ময়দানে শহীদ হয়েছে। এই ময়দানটা হচ্ছে উহুদের ময়দান। উহুদের ময়দান। আচ্ছা, আল্লাহ রাসূল মোবারক শহীদ হয়েছে, হ্যাঁ, তখন এই উহুদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আচ্ছা, উহুদ পাহাড় যে পাথরের উপর বসছে, উহুদ পাহাড় সেই পাথরটা তুলার মতো নরম হয়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই পাহাড়টা পুরোটা স্বর্ণ হয়ে যাবে কিয়ামতের আগে। কোন পাহাড়টা এটা? হ্যাঁ, এই উহুদ পাহাড় তো। এটা কিয়ামতের আগে স্বর্ণ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, পুরো স্বর্ণ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর ওই যে মানুষজন দাঁড়ানো ওখানে, ওইটা এই কবরে এই ভিতরে না না, ওই যে পাহাড়ের উপর উঠা। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা সাহাবীদের কবর। সত্তর সাহাবীদের কবর এখানে আছে, যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমরা এখন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে, আচ্ছা, 70 জন সাহাবীদের কবর এক জায়গাতেই, এক কবরে সমাহিত করা। এখানে আমরা, আচ্ছা, কবর জিয়ারত করবো আমরা এখানে। ওখানে কি আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর। আচ্ছা 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 আচ্ছা, জি এই ভাই ইয়ে কই এই ময়দানটা হচ্ছে যে বেড়া দেওয়া, এখানে 70 জন সাহাবী এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবর, যারা উহুদের প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন। বিষয়টি, এটা হচ্ছে উহুদের প্রান্তর, আর এটা হচ্ছে শহীদদের কবর। আর উঁচু যে জায়গাটা, ওটা রুম্মান পাহাড় বলা হয়, ওই যে উপরে উঁচু জায়গাটা। এখানে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল নবীজির ইশারায়। তারা ওখানে আশ্রয় নেওয়ার পর ওখান থেকে আর বের হননি। তারপরে নির্দেশনা প্রপার, নবীজির প্রপার নির্দেশনা পাওয়ার পর তারা ওখান থেকে বের হয়। বাট হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয় একটু জানাতে চাই। এটা আপনি জানেন যে হিন্দা নামে একজন মহিলা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার কলিজা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল। তো তারপরে অবশ্য পরে হিন্দা ওই মহিলাটি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু নবীজি বলেছিলেন তুমি আমার সামনে কখনো আসবা না, কারণ তোমাকে দেখলেই আমার চাচার কথা মনে পড়ে। তো মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পরও নবীজি তাকে তার সামনে আসতে নিষেধ করেছিলেন। এই হচ্ছে উহুদের প্রান্তর এবং উহুদের পাহাড়। এই পাহাড়ে বসে বসেই, কোনো একটি জায়গায় বসে বসে দেখছিলেন যে হিন্দা কীভাবে তার চাচার কলিজা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। এটা আমরা সবাই জানি। এই কাহিনীটি আমরা শুনেছি, কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওদিকে হামলা করছে, সেটাই বলতেছি, ওদিকে ভালো ওদিকে আসছে আর কি। এই পাহাড়ে যে রোমান, এই জায়গায় যুদ্ধটা হয়েছে, এই যে পতাকাটা, ওই যে পতাকা দেওয়া, ওই যে পতাকা
এই মদিনা এই দেখেন এটা হচ্ছে মদিনা থেকে মানে মুসলমান বাহিনী এই জায়গা দিকে গেছে আর মুশরিক বাহিনী ওদিক দিয়ে এই আসছে এইখানে যতদূর রয়েছে পতাকা সে জায়গায় আরে উপরে উপরে ওই যে বাইকে আসে উপরে পতাকা রয়নি যুদ্ধ হয়েছে যারা 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 একটা গ্রুপ বাইকে গেছে না এরা এই দিকে গেছে ঠিক আছে যারা শহীদ এটা দেখেন এই তীরগুলো আগে সমাপ্ত করেন সবুজ মুসলিম কারণ মুসলমান মুসলিম যারা বাইকে গেছে কয়েকজন গেল গেলা দলের দল তারপরে অধিক আচ্ছা আমি একটু এখানে বলি, সবুজ অংশটি হচ্ছে মুসলমানরা এখান থেকে অ্যাটাক করেছে, আর ঠিক পাশের এই রংটা কি এটা নীল হলুদ বলা যেতে পারে, হ্যাঁ হলুদের, এটা হচ্ছে কাফেররা অ্যাটাক করেছিল। বাট দেখেন ডিরেকশনটা দেখেন না, মুসলমানরা যখন অ্যাটাক করে তখন ওই পাশ থেকে আবার কাফেররা করে, আবার এই যে একটা অংশ, এই অংশটা হচ্ছে কাফেররা মুসলমানদের ভয়তে এই যে হলুদ অংশটা এরা পলায়ন করে। এবং এটা বিশেষ ঘটনা হচ্ছে যে এই যে রুম্মান পাহাড়ের কথা বলছিলাম আপনাদেরকে, রুম্মান পাহাড়ে উপরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের মুসলমান বাহিনী, নবীজি বলেছিলেন তোমরা বিজয় অর্জন করার পরও বা বিজয় করার আমার নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তারা বের হবে না। তো এই নির্দেশনা অমান্য করে তারা বের হওয়ার পরে অনেক সাহাবী এবং অনেক সৈন্যরা শহীদ হয়। হ্যাঁ, তো 70 জন, হ্যাঁ এই যে 70 জন সাহাবী, এই 70 জন সাহাবী যখন তারা আশ্রয় নিয়েছিল নবীজি যদি কথা মান্য করতো তারা শহীদ হতো না। বাট তারা অমান্য করে তারা উল্লাস করতে যখন বের হয় তখন কাফেরদের এটাকে তারা শহীদে মৃত্যু লাভ করে। তো এই হচ্ছে উপরে দেখানো আছে এখানে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা একটা বিষয় মাত্র জানতে পারলাম, আসলে জিন পাহাড়টা এটা জিনের পাহাড়। এটা বিশেষত্ব, স্পেশাল বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের নবীজি চেয়েছিলেন এই পাহাড়টার সামনে রাস্তা করতে। তো এইখানে এত বেশি জিন বসবাস করে, মানে ইয়ে করে যে এটা তারা এই সামনের দিকে রাস্তা হতে দেয় নাই। তো পরে শেষ পর্যন্ত আর রাস্তা হলোই না, পুরোটাই এই জিনটা এই পাহাড় দিয়ে ঘেরা করে রাখছে। তো এটা বেসিক্যালি দিস হিল ইজ ডমিনেটেড বাই জিনস। তো এই জন্য জিন পাহাড় এটা। আর পানির বিষয়টা অনেকে কনফার্ম করতেছে, আমি এখনও নিজের চোখে দেখি নাই যে আসলে পানির বিষয়টা কতটুকু সত্যতা আছে। বাট এটা জিন পাহাড়ে জিনের যে পুরা আধিপত্য, এখানে সবাই বলছে নাকি এটা ভিতরে যদি আমরা যাই, আমরা তো একটা বাউন্ডারি দেওয়া আছে, বাউন্ডারি ক্রস করে ভিতরের দিকে যাই, এখানে দে ইভেন ক্যান কিল আস। তো এখন তো এই যেখানে নবীজি পুরো রাস্তা করতে পারেন নাই সামনের দিকে, এই জন্য পুরাটা জিনরা এটা পাহাড় দিয়ে ঘেরাও করে রাখছে, কোনো রাস্তা হয় নাই, সামনের দিকে রাস্তা হয় নাই। যেহেতু তাদের ইচ্ছে ছিল, জিনদের ইচ্ছে ছিল সামনের দিকে রাস্তা হবে না, এটা তাদের আধিপত্য থাকবে। তারা যেহেতু এখানে বসবাস করে বা তাদের একটা নিজস্ব জায়গা দরকার বা আধিপত্য থাকা দরকার, এই জন্য তারা সামনে রাস্তা করতে দেয়। এই হচ্ছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই পাহাড়টির। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হ্যাঁ এটা আসলে এটা ঠিক অবশ্য, এই যে জানা গেল যে আসলে বোঝা গেল যে এই ঢাল থেকে নর্মালি 25 কিলোমিটার যাচ্ছে, স্টার্ট কিন্তু বন্ধ নেওয়া, কিন্তু শোনা যাচ্ছে নাকি 140 কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যায়, স্টার্ট কিন্তু বন্ধ। আচ্ছা, মোবাইলটা তো আমার মোবাইল তো হয় না, যদি হ্যাঁ স্পিড বাড়ছে আস্তে আস্তে করে।
তাহলে সত্যতা পাওয়া গেলো আসলে এখানে জিনের একটা প্রভাব আছে এখানে, সত্যতা পাওয়া গেল। এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন 60 কিলোমিটার বেগে উঠে গেছে। এটাকে স্টার্ট কিন্তু বন্ধ। তাহলে ব্যাপারটা সত্যতা পাওয়া গেল, স্টার্ট কিন্তু বন্ধ গাড়ির। 80 কিলোমিটারে চলে গেছে অলরেডি। 140 স্পিড আমরা দেখছি অনেকবার। পদ্মা ব্রিজ দিয়ে নামলে তো 80-90 ওঠে না। গাড়ি কিন্তু বন্ধ এখন, মানে শুধু ইঞ্জিনটা চলতেছে, নিউট্রালে আছে, কিন্তু নিউট্রালে আছে কিন্তু গাড়ি কিন্তু অটো চলতেছে। সুবহানাল্লাহ। স্পিড বেড়ে গেল। কত কিলোমিটার আসলো এখন? 100-তে চলে গেছে। 100 কিলোমিটার বেগে চলতেছে। 120। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ও মাই গড, এরকম 2 কিলোমিটার না 8 কিলোমিটার? 14 কিলোমিটার। এরকম 14 কিলোমিটার পর্যন্ত এরকম যাবে। হ্যাঁ, এরা সমান পানে ফেলাইছে, তাই না? এরা যে আগে জানে ডালে ওই জায়গায় ই করতো, গাড়ি থামাইতো। 150 কিলোমিটার চলে গেছে অলরেডি। ব্রেক করছে, এখন ব্রেক করতে হচ্ছে যেহেতু স্পিডটা কন্ট্রোলে আনার জন্য। দেখছেন ওইটা তো সমান পানে ফেলাইছে, পানি যায় না আর ছাড়লে উপরে যায়। এটা ওই যে রাস্তা নতুন গাড়ি কিন্তু নিউট্রালে, গাড়ি কিন্তু বন্ধ আছে, গাড়ি কিন্তু বন্ধ আছে এখন। এটা কিন্তু অটো চলতেছে। আমি নিজেই এটা সাক্ষী হলাম, এদের চোখে দেখলাম। ওইটা ভাইয়া ওই যে আগে এটা নতুন রাস্তা করছে। আগে ওই যে মানে এখন ঢাল একটা ছিল, ওই জায়গায় ছাড়তো সবাই, দেন কোনো গাড়ি থামায় না কোনো জায়গায়। এই জায়গায় ওই যে আপনার পুলিশে পরে আবার ই করে, ঝামেলা করে। এখনো কিন্তু ওই চলতে আছে। গাড়ি যখন গিয়ারে দেবে না, দেখবে না এই সময় আওয়াজ আলাদা হইব। এখন গিয়ার ছাড়া কিন্তু অটোমেটিক চলতেছে এটা। এই জায়গায় কি মানে উপরে করে নাকি? না না, এখন পিছনে গিয়েছে। কিন্তু আমরা ছোট গাড়িতে ওই যে বাহিরের রাস্তা ছাড়া বাইরে যে এই জায়গা আছে না, কোয়াটা, এই যে ওইসব জায়গা রাখছে, ওরাও দেখছে দৌড়ে এখানে। মাশাআল্লাহ, তাবারাক মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এর চোখে দেখলে না, এখনো তো চলতে আছে। বিশ্বাস করা যায়। নিজের চোখে দেখে এখন এটা পুরোপুরি সত্যতা পাইলাম। সুবহানাল্লাহ। নিউট্রালে চলছে গাড়ি। 140 ওঠার না 150 উঠছে আজকে, 150। নিউট্রালে গাড়ি গিয়ারলেসে চলতেছে, নিউট্রালে চলতেছে এখন। নিজের চোখে না দেখলে আসলে বিশ্বাস করা যায় না। সুবহানাল্লাহ। ये भी बंद है, ठीक है ना? फिर ये रूह है। करवा के
এটা বীরের রুহে। यहाँ पे उतारेगा उधर पानी ले लो। আর সামনেই হচ্ছে আমরা পাবো ये पानी भरने বীরের देता है, শিফা। लेकिन এই পানি मालूम नहीं है ये বিশেষ পানি, যে পানিটা পাবো আমরা সামনে, ये लोग যেটা बेच নবীজি रहे हैं पानी। লালা মোবারক দিয়ে ওটাকে লবণাক্ত থেকে মিষ্টি করে ফেলেছিলেন। আসসালামু আলাইকুম। এই সেই বীরের শিফা। একটু আগে যেটা দেখেছিলাম ছিল বীরের রুহ, যেটা আমরা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। ওটা হচ্ছে ওখানে নবীজি তাঁবু গেড়ে বসেছিলেন কুয়া খননের জন্য। সেখান থেকে আমরা কিছু দূর আসার পরে আমরা খুঁজে পেলাম বীরের শিফা, যেখানকার পানি নবীজি তার পবিত্র লালা মোবারক দিয়ে লবণাক্ততা থেকে মিষ্টি পানিতে রূপান্তর করেছিলেন। সেই পানি আমরা এখন পান করব এবং কিছু পানি সাথে করে নিয়ে যাব পান করার পরিবার প্রয়োজনের জন্য। এই পানি নিয়ত করে খেলে বিভিন্ন রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং চেষ্টা করব কিছু পানি আমার পরিবার পরিজনের জন্য নিয়ে যেতে, যাতে করে তারাও খেতে পারে। এই সেই কুয়াটি নবীজি লালা মোবারক দিয়ে মিষ্টি পানিতে পরিণত করেছিলেন। আমরা এই পানি এখন পান করব এবং কিছু পানি দেশের পরিবার পরিজনের জন্য নিয়ে যাব। যেহেতু আমার বাবা মা এখানে আসেন নাই, তার হোটেলে আছেন, তাদের জন্য কিছু পানি নিয়ে যাব। আচ্ছা, এই মসজিদটার নাম কি? বদর বদর আচ্ছা, বদরের মসজিদ। এখানে বেসিক্যালি বদরের যুদ্ধের সময় তাঁবু গেড়েছিল মুসলমানরা যুদ্ধ করার জন্য। এই সেই বদরের মসজিদ। এখানে আমরা 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ব। সুবহানাল্লাহ। মুসলমানরা বিপুলভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। মাত্র 13 জন শহীদ হয়েছিল এই যুদ্ধে। সেই বদরের মসজিদ। আমরা এখন এই বদরের মসজিদের নামাজ পড়ব। সুবহানাল্লাহ। একটা গ্রিল দিয়ে আটকানো এই সেই বদরের প্রান্ত। আচ্ছা, এই বদরের যুদ্ধের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আমি বলি। এখানে মুসলমানরা ছিল 313 জন যুদ্ধ করার জন্য, আর কাফেররা ছিল 1000-এর বেশি। তো এই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে ফেরেশতারা অংশগ্রহণ করেছিল সরাসরি এই যুদ্ধে, যে কারণে মুসলমানরা বিপুলভাবে জয়লাভ করে। এবং আরেকটা বিষয়, এখানে এই জায়গাটি হচ্ছে বেসিক্যালি মক্কার খুব কাছাকাছি। তো কাফেররা আসছিল মক্কা থেকে এখানে যুদ্ধ করতে, এবং মুসলমানরা আসছিল মদিনা থেকে। হ্যাঁ, মদিনা থেকে যুদ্ধ করতে আসার পরে এখানে এই প্রান্তে যেটা দেখাচ্ছি, এখানে যুদ্ধটা হয়, বদরের প্রান্ত। তো এখানে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটি বিশেষ টেকনিক অবলম্বন করেছিলেন। উনি এখানে রান্না করার জন্য প্রচুর চুলা রেখেছিলেন এবং টয়লেট করার জন্য, মানে বাথরুম করার জন্য কিছু অল্প সংখ্যক টয়লেট রেখেছিলেন। আমি কথাটা বুঝাতে পেরেছি কিনা জানি না। এখানে চুলোর পরিমাণ, রান্না করার জন্য চুলোর পরিমাণ খুব বেশি ছিল, কিন্তু টয়লেট করার জন্য পরিমাণ খুব কম ছিল। এটার কারণ ছিল যে যাতে করে কাফেররা দেখে বুঝতে পারে যে এতগুলো চুলোয় কত না সৈন্য লুকানো আছে মুসলমানদের যুদ্ধ করার জন্য। আর টয়লেটের পরিমাণ এত কম ছিল কারণ যদি মুসলমানরা এখন টয়লেট করতে লাইন দেয়, যাতে করে লাইনটা যাতে করে বেশি মনে হয়, যাতে কাফেররা দেখে ভয় পায় যে আসলে মুসলমানরা অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসেছে। সো বেসিক্যালি এইটা জাস্ট যুদ্ধের টেকনিক ছিল, যেটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেছেন।
হ্যাঁ, এটা দেখে কাফেররা আসলে ভয় পেয়েছিল। সো আমরা কিছু দূর যাওয়ার পরে আমরা সেই চুলা, সেই টয়লেট, বাথরুম সবগুলো দেখব, যেখানে সৈন্যরা ছিল, ওখানে ব্যবহার করেছে, ওখানে বাথরুম করেছে এবং ওখানে খাওয়া দাওয়া করেছে, মানে রান্নাবান্না হয়েছে ওখানে চুলোতে। হ্যাঁ, তো এইটা একটা গ্রিল দিয়ে আটকানো। আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি কিনা জানি না। এই সেই প্রান্ত, আমি একটু গ্রিলের ভিতর থেকে মোবাইলটা ধরি। এই সেই বদরের প্রান্ত। আমি সামনে আরও কিছু ভালো কিছু আপনাদেরকে দেখাবো। বদরের এই অংশটা এখানে আছে, আর সামনে আমরা পাবো বাথরুম আর চুলার অংশটা। সব পাহাড়ে এই ফেরেশতাদের তাসির প্রত্যেক পাহাড়ে হালকা হালকা পড়ছে। দেখেন এবারে ছিল পাথর, কিন্তু আস্তে আস্তে যে বালুর মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই সেই পাহাড়, যে পাহাড়ে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়েছিল বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। এটা ঠিক বালির মতো মনে হয়, আসলে এটা বালির পাহাড়ই বলা যেতে পারে। এখানে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা স্পেশাল ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। এই আঙ্কেল আসেন, দিকে ওকে। এই সেই পাহাড়। আঙ্কেল আসেন, উঠবেন একটু? ওটা দরকার নাই। আচ্ছা, উপরেও সেম জিনিস হবে। আমার এটা নাও ঠিক না, একটু তারার মধ্যে হয়তো আমাদের ট্রাভেল বাসটা যেটা আছে, আমরা এখান থেকেই দেখার চেষ্টা করি। অবতীর্ণ হয়েছিল অংশগ্রহণ করার জন্য। সো আপনারা সমস্ত পাহাড় খেয়াল করেন, এই পাহাড়গুলো দেখতে একরকম, কিন্তু এই পাহাড়টি দেখেন অন্যরকম। ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করার জন্য, ফেরেশতাদের নামানোর জন্য এই স্পটটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছিলেন। স্পটটি একটু দেখবেন অন্য সব স্পট থেকে আলাদা, যেহেতু ফেরেশতারা নামবেন, তো একটু অন্যভাবে অন্য কোনো জায়গায় বা অন্যরকম কোনো জায়গাতে আল্লাহ তাআলা আছে। এখানে অবতীর্ণ করার জন্য, ফেরেশতাদের নামানোর জন্য। এখান থেকে ফেরেশতারা নামার পরেই তারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন জান্নাতুল বাকির দিকে যাচ্ছি। এটা এত বড় লাইন। আমরা আসরের নামাজ পড়ে এই জান্নাতুল বাকির জন্য যাচ্ছি। এখানে আমাদের নবীজির কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার কবর সমাহিত, এবং আরও অনেক সাহাবী এবং ওনার ছোট স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কবরও এখানে আছেন। তো অনেক সাহাবী, নবীজির কন্যা, নবীজির ছোট স্ত্রী, সবার কবর এই জান্নাতুল বাকিতে আছেন। আরও অনেক স্বনামধন্য সাহাবী, তাদের কবর এখানে আছে। তো এই লাইনটা, বড় লাইনটা, এটার জন্যই আমরা জান্নাতুল বাকির দিকে যাচ্ছি। এটা আসরের পর মাগরিব পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য খোলা থাকে। ঠিক অল্প সময়ের মধ্যেই সবাইকে দেখতে হয় এবং কবর জিয়ারত করতে হয়।
আঙ্কেল আছেন তো? হ্যাঁ মোহাম্মদ কই মোহাম্মদ কই আছে মোহাম্মদের দিশ আছে বড় পুরান বড় না সুবহানাল্লাহ আমরা তো এখন জান্নাতুল বাকির দিকে যাব আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবুর কি আছে موجود عبد الله কোনো কবরের সাথে নাম লেখা নেই কার কবর কোনটা يلا يا جاي لا توقف لا توقف يا جاي لا توقف يا جاي لا توقف حرك يا جاي بوينت فون بوينت فون بوينت فون بوينت فون قفل الكاميرا حرك يا زايد حرك يا زايد جنة المال ما شاء الله جنة المال جنة البكر جنة الله مكان জান্নাতুল বাকি আমরা এখন বড় একটা অংশে আসছি জান্নাতুল বাকির দেখেন কত কত সাহাবী কত বড় বড় মুসলিম যোদ্ধাদের কবর এখানে সুবহানাল্লাহ 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 আঙ্কেল আছেন
কত হাজার হাজার সাহাবী। এখানেই আমাদের শায়িত আছেন আমাদের নবীজির কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আঙ্কেল হাজার হাজার সাহাবীদের কবর এখানে আছে। এটা হচ্ছে বেলাল মসজিদ, যেখানে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আজান এটা ঠিক তার আজানের স্থান না, এটা হচ্ছে তার বাসস্থান ছিল, তার যেখানে তিনি থাকতেন এখানে তার মসজিদ নির্মাণ করেছে তার নামে। এটা হচ্ছে বিলাল মসজিদ। এটা হচ্ছে বিলাল মসজিদ। এটা হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসস্থান ছিল। উনি আজান দিতেন মসজিদে নববীর একটা স্থানে, বাট এটা তার বাসস্থান ছিল, খুব নাম করা মসজিদ। নাম
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन।